नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या प्रभु श्री राम लल्ला के दर्शन हेतु आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से वापी और वलसाड रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रवाना हुए। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पेज कमेटी के संस्थापक CR पाटिल और राज्य संगठन महासचिव रत्नाकर जी के निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में राम लल्ला के दर्शन हेतु वापी, वलसाड और व्यारा से बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या दर्शन आस्था विशेष ट्रेन के माध्यम से रवाना हुए। इसी उपलक्ष्य में वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा की अध्यक्षता में वापी और वलसाड रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा के उप मुख्य सचेतक विजय भाई पटेल, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष उषाबेन पटेल, जिला भाजपा महासचिव शिल्पेश भाई देसाई ने वापी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में वापी शहर के भाजपा अध्यक्ष सतीश भाई पटेल के साथ विभिन्न संघों के अधिकारियों, विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ताओं, रेल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह वलसाड रेलवे स्टेशन से जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा, विधानसभा के उप मुख्य सचेतक विजय भाई पटेल, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष उषाबेन पटेल, जिला भाजपा महासचिव महेंद्र भाई चौधरी, कमलेश भाई पटेल, वलसाड जिला पंचायत अध्यक्ष मनहर भाई पटेल द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत प्रस्थान कराया गया। इस मौके पर वलसाड जिला भाजपा के सभी पदाधिकारी द्वारा विभिन्न मंडलों, रेल विभाग के अधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। आज राम भक्तों वापी से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। वापी वासियों को हम लोग इधर शुभेच्छा देने के लिए आए हैं। वापी स्टेशन पे 500 साल के बाद जो आप सबने देखा है, यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों रामलला का जहाँ मंदिर बना, उधर रामलला का आशीर्वाद से सब लोग इधर से हम दर्शन, वापी वासी और वलसाड लोकसभा के सब लोग जा रहे हैं। उनको हम लोग सब शुभेच्छा देने आए हैं। और राम भक्तों रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वापी वाले जो खास करके ऐसा समझता हूँ, उन लोग क्या बोलते हैं उनको, भाई वो नसीबदार है। जैसे तो पहली बार 22 जनवरी के बाद वापी वलसाड लोकसभा से वापी वासी उधर दर्शन करने जा रहे हैं। उसके लिए सबको वंदन। और हमारी टीम वापी की पूरी, उनको खास करके उनको राम मंदिर के लिए दर्शन करने जा रहे हैं, उसको शुभेच्छा देने आए हैं। और हम सबको श्री राम और राम जन्मभूमि का जो इतना बड़ा आयोजन माननीय यशस्वी रेलवे ने किया है, उनके भी शुक्रगुजार है। और जो इधर से हम सब साथ में इधर से जा रहे हैं, उनके साथ સૌથી પહેલે જય શ્રી રામ। આપણે કહી શકીએ કે મોદીજીની તપશ્ચર્યાનો આજે ફળ છે કે રામ જન્મભૂમિનું શિલાન્યાસ પણ થયું અને રામલલા એમાં બિરાજમાન પણ થયા। અને આજે જે આ દર્શનાર્થીઓ જઈ રહ્યા છે એ લોકો એક ઐતિહાસિક ક્ષણની સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે। અને અમે એમના દર્શન કરી અને એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ અને એના વતી અમારા પણ દર્શન થઈ જાય, તો એ લોકો હેમખેમ આ દર્શન કરે અને અમને પણ એ દર્શનનો લાભ આપે, એની માટે એમને શુભકામના આપું છું। હિન્દુસ્તાનના કરોડો લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે એવા ભગવાન શ્રી રામનું ભવ્ય અને દિવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે આ એક સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદનો સંદેશો છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે મુખ્યમંત્રી પણ નહોતા અને પ્રધાનમંત્રી પણ નહોતા, ત્યારથી એમના એક હૃદયમાં એક ભાવના હતી કે ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થવું જોઈએ। નિયતિ આપ જોઈ શકો છો કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના હસ્તે જ જન્મભૂમિ રામ જન્મભૂમિનું ભૂમિપૂજન પણ થયું અને એમને જ હસ્તે આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈને ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે કરોડો લોકોની જે આસ્થા છે, જે ભાવાત્મક રીતે જોડાયેલા છે, એવા લોકો આજે રામ મંદિરના દર્શને જઈ રહ્યા છે। એવી આસ્થા ટ્રેનનું આજે અમે અહીં પ્રસ્થાન કરાવી રહ્યા છે। અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ અને ગર્વ મહેસૂસ કરીએ છીએ કે આજે આ પેઢી ગર્વ સાથે કહી શકશે કે જે સદીઓથી રામ મંદિરના નિર્માણ માટે
લોકોની જે ભાવના હતી, માંગણી હતી, એ પૂર્ણ થઈ છે અને આ યુવા પેઢીને એ જોઈ શકશે અને એના દર્શન કરી શકશે. જય શ્રી રામ. સૌથી પહેલા તો નરેન્દ્રભાઈને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ખાસ કરીને રેલ મંત્રાલયનો અને આપણા રેલ મંત્રી શ્રી અશ્વિનીજી વૈષ્ણવનો આભાર માનું છું કે એક રામ ભક્ત તરીકે આજે જ્યારે 500 વર્ષની જે આપણા દેશના લોકોની તપસ્યા હતી અને જે પૂર્ણ થઈ છે અને જે જોવાનો અમને મોકો મળવાનો છે, આજે આખી વલસાડ લોકસભામાંથી રામ ભક્તો મારી સાથે આજે અહીંયાથી નીકળવાના છે અને એ સૌના વતી હું નરેન્દ્રભાઈ અને સરકાર અને રેલ મંત્રાલયનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું. લગભગ 1344 લોકો મારી સાથે ટોટલ જઈ રહ્યા છે અને આવવા જવાના ટોટલ 5 દિવસનો પ્રવાસ છે. આજે અમારા વલસાડ લોકસભા સીટમાંથી દરેક વિધાનસભા સીટમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આજે અયોધ્યા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે એમને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે અમે બધા જ પાર્ટીના લોકો, ચૂંટાયેલા લોકો, બધા જ લોકો આજે અમે અહીંયા વાપી સ્ટેશન પાસે શુભેચ્છા પાઠવવા આવ્યા છે. બધા જ લોકોમાં ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ છે, કારણ કે વર્ષોની જે માંગણી હતી, જેમ સબરી માતા જેમ પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાનની રાહ જોતા હતા કે રામ ભગવાન આવશે અને એક દિવસ રામ ભગવાન સ્વયંભૂ સબરી માતાને મળવા ત્યાં આવ્યા હતા, એવી રીતે જે વર્ષો જૂનો જે પ્રશ્ન હતો કે અયોધ્યાની અંદર રામ મંદિરનું નિર્માણ થવું જ જોઈએ અને એ દિવસ આપણે જોયો કે 22 જાન્યુઆરીના દિવસે આખો ભારત દેશ અને આખા દુનિયાની અંદર એક રામમય વાતાવરણનું નિર્માણ થયું અને આજે પણ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ આજે અહીંથી અમારા વલસાડ લોકસભા સીટમાંથી બધા જ લોકો ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહથી આ ટ્રેનની અંદર જઈ રહ્યા છે. એમને અમે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ.